کے بعد 40 دن تک مختلف علاقوں میں، مختلف حالات میں، مختلف وقتوں میں لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور ان کو ملتے رہے اور شاگردوں سے ملاقات کرتے رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی اسٹڈی میں آگے بڑھیں، اس کلام میں آگے بڑھیں، مسیحی جو ہے، مسیحی ایمان کے اندر جو ہے 3 اہم جو ہے وہ عیدیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی عید جو ہے عید ولادت المسیح ہے، جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور پھر دوسری عید قیامت المسیح، جب خداوند یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ یہ عید قیامت المسیح ہے جس کو ہم ایسٹر ڈے بھی کہتے ہیں۔ اور یہ عیدیں، اور پھر عید پینتیکوست جس کو ہم منانے جا رہے ہیں، یہ 3 خاص اہم مسیحیوں کی عیدیں ہیں، اور یہ عیدیں صرف مسیحی ہی منا سکتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ ان عیدوں کو منا سکے۔ اور یہ عیدیں کوئی عام عیدیں نہیں ہیں، یہ بڑی اہم عیدیں ہیں اور یہ بڑی جلالی عیدیں ہیں۔ جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں یہاں پر، جس میں ہماری بیٹی نے پڑھا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یوحنا اس کی گواہی دے رہے ہیں اور اس بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا، اور وہ آپ کو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، اور اس بات کو دہراتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ اب تم تھوڑے دنوں کے بعد، میرے جانے کے بعد اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد کیا کرو گے؟ روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ پانی کا بپتسمہ کسی انسان نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے۔ خدا نے پانی کے بپتسمے کا بھی حکم دیا ہے اور روح القدس کے بپتسمے کا بھی حکم ہے۔ پانی کا بھی بپتسمہ لینا ہے اور روح القدس کا بھی بپتسمہ پانا ہے۔ اگر کچھ جگہ پر اس کی نفی کی جاتی ہے تو کلام کی نفی کی جاتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا نے تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، اور پانی سے آپ کی کلیسیا میں کوئی بھی خادم آپ کو پانی کا بپتسمہ دے سکتا ہے، لیکن روح القدس کا بپتسمہ صرف ہم یسوع کے نام سے خدا باپ کی طرف سے پاتے ہیں۔ وہ کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی کلیسیاں ہیں جن کے فرق فرق نام رکھے گئے ہیں، وہ بھرتے بھرتے بھی ایک کلیسیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں، روح القدس سے بھر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، روح القدس سے بھرنے کے لیے ہمیں یسوع کی حضوری میں خدا باپ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور یسوع کے نام سے وہ کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ اور جو ایمان کے ساتھ اسے مانتے ہیں اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اپنے ہردے کی صفائی کرتے ہیں، کیونکہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ پاک روح، وہ پاکیزہ ہے، تو وہ کس جگہ پر آئے گا جہاں گندگی ہے۔ اگر میرے ہردے کے اندر کوئی ہیرا پھیری ہے، گندگی ہے، گالی گلوچ ہے، نشہ بازی ہے، یا میں مکاری ہوشیاری چالاکی کی زندگی گزارتا ہوں، دو دلا ہوں، میں 2 طرح کی زندگی گزارتا ہوں، تو بھول جائیں کہ پاک روح آپ کے من میں آئے گا، کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ پاک جگہ پر آتا ہے۔ آپ کو پہلے اپنے ہردے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور ہردے کی صفائی خدا کے کلام کے پانی سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے کلام کے پانی سے دھو دیتا ہے ہمارے اندر، کیونکہ کلام میں لکھا ہے یسوع کے لہو سے اگر تمہارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو، کرمزی کا مطلب ہے وہ رنگ جس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھایا جا سکتا، وہ اتارا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یسوع کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے کہ اگر تمہارے گناہ اس رنگ کی مانند بھی ہوگے تو وہ لہو ان کو
बर्फ की मानंद सफेद करता है। यीशु के लहू में भीगने की जरूरत है। सो यीशु मसीह ने शागिर्दों को बताया कि यूहन्ना जो है वो पानी से बपतिस्मा देता था, मगर थोड़े दिनों के बाद तुम क्या करोगे? रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। ये 6ठी आयत में जब हम जाते हैं, हमने जैसे देखा है कि ये दोनों हुक्म हैं और ये खुदा की तरफ से है कि पानी का भी बपतिस्मा ले, जो नजात पाएगा, जो यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करेगा, वो पानी से बपतिस्मा ले और फिर रूह कुद्स के बपतिस्मे के लिए ठहर जाएगा। हम 6ठी आयत में जब देखते हैं तो 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। देखिए, जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे उन्हें, तो वो इस दुनिया की बादशाहत की बात कर रहे थे, क्योंकि इस्राएल की बादशाहत जो टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, तो अब वो ये समझ रहे थे कि हमारा बादशाह, पहले से यहूदी भी ये समझते थे कि वो बादशाह आएगा और फिर हमें वो बादशाही देगा। और ये शागिर्दों के ज़हन में भी वही बात थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और ये बादशाह यहूदियों का आया है, तो वही बादशाही फिर मिलेगी और फिर ये हमारा बादशाह होगा, तो फिर हमें भी ओहदे मिलेंगे। दुनिया की बादशाहों के मर्तबों की वो बात कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने उनकी क्या की है? उनकी तरबियत की है और उन्हें कहा है कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। तुम ये बातें नहीं करो, क्योंकि वो आसमान की बादशाही की बातें कर रहे थे और ये जमीन की बादशाही की बातें समझ रहे थे। क्यों? इसलिए जैसा आज का टाइटल है जो मैंने बताया कि रूह कुद्स की कुव्वत और गवाही, क्यों वो समझ नहीं पा रहे थे आसमान की बादशाही की बातें? क्योंकि अभी उन पर रूह कुद्स उसकी कुव्वत नाज़िल नहीं हुई थी जिससे वो आसमान की बादशाही की बातों को समझ सकते। इसलिए वो ज़मीनी बातें कर रहे थे कि वो जो है उन वक्तों और मियादों का जानना कैसे होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सही किया और उन्हें कहा कि उनका जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। और अभी भी जो बातें खुदा ने अपने इख्तियार में रखी हैं, मुझे और आपको उनको जानने की जरूरत नहीं है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, शागिर्द अपनी सोच बयान कर रहे थे और यीशु से ये सारी बातें पूछ रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही की बातें कर रहे थे। वो जमीन की बादशाहत के बारे में सोचते थे और आज भी कई दफा खादिम होने के बावजूद, खिदमत करने के बावजूद हम कई दफा जमीनी बातें ही सोचते रहते हैं। और वो भी जमीनी बादशाहत के बारे में सोच रहे थे और यीशु आसमान की बादशाहत की बात कर रहे थे। इंजील जो है ये हमें मोहब्बत की खुशखबरी का पैगाम देती है, क्योंकि इसमें लिखा है, यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम जमीनी बातों पर सोचते रहेंगे तो फिर हलाकत है, लेकिन जब हम यीशु की बाबत सोचेंगे, उस मोहब्बत की बाबत सोचेंगे, तो वो हमें जिंदगी में दाखिल करता है। वो कहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास गवाही है। यीशु आसमानी कुव्वत और बादशाहत की बात कर रहे हैं, मगर शागिर्द जो हैं वो जमीनी हुकूमत की बात करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। यीशु आसमानी बादशाह
شاہد کو انہیں اس کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اور لیکن وہ